اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر زمانے کی قسم کھائی، اور زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں۔ اللہ زمانے کی قسم کھا رہا، اور زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا رہا ہے، اللہ کہتا ہے وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں۔ وہ انسان ہندوستان کا رہنے والا ہو، بہار کا رہنے والا ہو، بنگال کا رہنے والا ہو، ممبئی کا رہنے والا ہو، دلی کا رہنے والا ہو، نیپال کا رہنے والا ہو، سعودی عرب کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی انسان ہو، اللہ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے نیک کام کیا، عمل صالح کیا، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اور ان لوگوں نے حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ پتہ یہ چلا انسان دنیا کے اندر آتا ہے، آنے کے بعد اگر وہ اللہ کے اوپر ایمان نہ لائے، اگر وہ اللہ کی توحید کا گیت نہ، اللہ کی توحید کی گیت نہ گائے، اگر اللہ کو اپنا عابد، اللہ کو اپنا معبود نہ جان لے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عبادت گزار بندہ نہ بنا لے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے والا ہو جائے، ایمان نہ ہو، توحید نہ ہو، تو ایسا آدمی اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، مال اور اولاد یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے مال اور اولاد میں اللہ نے تمہاری زندگی کی خوبصورتی کو پنہا کر دیا ہے، راز کے طور پہ رکھ رکھا ہے، لیکن اللہ آگے بیان فرماتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اے میرے بندو، مال اور اولاد کے علاوہ باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں، جو تم نماز پڑھ کے جاؤ گے، جو تم روزہ رکھ کر کے جاؤ گے، جو تم صدقات و خیرات کر کے جاؤ گے، جو نیکیاں کر کے جاؤ گے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یہ نیکیاں اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے انتہائی بہتر ہے۔ لیکن انہی مال اور اولاد کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے دنیا والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یعنی اے دنیا والو تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو لا تلھکم اموالکم، تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، یعنی اے میرے بندو کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کمانے کے چکر میں، مال اور دولت اکٹھا کرنے کے لیے تم اتنے پریشان ہو جاؤ کہ تم اللہ کو بھول جاؤ، تم دین کو بھول جاؤ، تم حلال و حرام کی تمیز نہ کرو، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان تمہارے اوپر پھٹانے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال امن الحلال ام من حرام۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا بھی ٹائم آئے گا، لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور آئے گا لا یبالی المرء من این اخذ المال، انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا اس نے مال کو کہاں سے کمایا ہے، امن الحلال ام من حرام، وہ مال کو حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے، وہ جائز طریقے سے مال کما رہا ہے،
जायज तरीके से माल को हासिल कर रहा है या गरीबों का खून चूस रहा है, बेईमानी कर रहा है, हराम कारोबार के जरिए माल कमा रहा है, कैसे वो दौलत कमा रहा है, इस बात की इंसान परवाह नहीं करेगा। तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ऐ ईमान वालो, ला तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह, तुम्हें तुम्हारा माल, तुम्हें तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से दूर न करे, तुम्हें तुम्हारा माल, तुम्हें तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। मेरे प्यारे भाइयों, आप ये औलाद, ये माल जो जरूरी है, मगर ऐसा ना हो कि हम औलाद के लिए और माल के लिए अपने आप को आखिरत से दूर करें। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामती हत्ता युसअल अन खम्सिन। क़यामत के दिन कोई बंदा, कोई भी इंसान अल्लाह के सामने से अपने पैर को हटा भी ना पाएगा, अल्लाह के सामने से अपने पैर को हिला भी ना पाएगा। क़यामत के दिन कोई भी बंदा अल्लाह के सामने से अपने पैर को हरकत भी नहीं दे पाएगा। हत्ता युसअल अन खम्सिन, यहाँ तक कि उससे 5 चीजों के बारे में पूछ लिया जाए। जब तक ये बंदा 5 सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, जब तक ये 5 सवालों का जवाब नहीं देगा, तब तक अल्लाह के सामने से अपने पैर को हटा भी नहीं पाएगा, अपने पैर को हिला भी नहीं पाएगा। अल्लाह पूछेगा, अन उम्रिही फीमा अफना, ऐ मेरे बंदे 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल की जो जिंदगी मैंने तुझे दिया था, उस जिंदगी को तूने कैसे गुजारा? अल्लाह की इबादत में गुजारा या अल्लाह की नाफरमानियों में तूने अपनी जिंदगी को गुजार दिया? कैसे अपनी जिंदगी को गुजारा है? जिंदगी के गुजारने का हिसाब दे दे। पहला सवाल पूरी जिंदगी के बारे में अल्लाह। उसके बाद दूसरा सवाल अल्लाह पूछेगा, वान शबाबिही फीमा अबला, ऐ मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कैसे गुजारा? अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी को गुजारा या अल्लाह को नाराज करके तूने अपनी जवानी को गुजार दिया? कैसे गुजारा अपनी जवानी को? जवानी के गुजारने का हिसाब। तीसरा सवाल अल्लाह करेगा, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, ऐ माल कमाने वालों, कारोबार करने वालों, तिजारत करने वालों, बिजनेस करने वालों, अल्लाह पूछेगा, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, माल को तूने कैसे कमाया? कहीं ऐसा तो नहीं हराम कारोबार के जरिए तूने माल को कमाया? कहीं ऐसा तो नहीं किसी की जमीन को हड़प करके तूने पैसा कमाया? कहीं ऐसा तो नहीं बेईमानी करके तूने पैसा कमाया? कहीं ऐसा तो नहीं सट्टेबाजी करके, जुआ खेल करके, सूद और ब्याज के जरिए तूने पैसा कमाया? दौलत कैसे कमाया? दौलत कमाने का हिसाब दे दे। चलिए, दौलत कमाने का बंदे ने हिसाब दे दिया, लेकिन दौलत खर्च कहां पर किया उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह पूछेगा, वह फीमा अनफकहु, आए मेरे बंदे जो माल तूने कमाया, चल ठीक है हलाल तरीके से तूने कमाया, लेकिन वह फीमा अनफकहु, माल को तूने खर्च कहां पर किया है? माल खर्च करने का भी हिसाब अल्लाह तबारक व तआला हमसे लेने वाला है। माल कहां पर खर्च? उसके बाद पांचवा और आखिरी सवाल अल्लाह ये करेगा, वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, आए मेरे बंदे तकरीरों के जरिए, कुरान पढ़ करके, हदीस पढ़ करके, उलमा के बयानात को सुन करके जो इल्म तूने हासिल किया था, उस इल्म पर तूने अमल कितना किया? अमल कितना किया इसका भी जवाब दे दे, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। पता ये चला मेरे प्यारे भाइयों, कटिहार वालों, आप प्रोग्राम के अंदर आए हो, मेरी प्यारी माँ बहनों आप भी शामिल हो। फरीजा हमारा ये बनता है, हम दाएं कान से सुन करके बाएं कान से अपनी बात को निकाल ना दें। हम जो सुने, हमें जो बताया गया नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के हवाले से हमें जो सुनाया गया, अल्लाह का फरमान जो बताया गया, कुरान के जो अहकामात हमारे सामने पेश किए गए और बताए गए, हम उन्हें अपनी जिंदगी में ले आए, अब अमली जामा पहना दें और अपनी जिंदगी में उन्हें नाफिज करें, वरना अल्लाह के यहाँ कल हमें हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने इल्म हासिल किया तो मेरे प्यारे भाई। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इगतनिम खमसन कबला खमसिन, शबाबक कबला हरमिक व गिनाक कबला फक्रिक। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इगतनिम खमसन कबला खमसिन, अगर अल्लाह ने आपको 5 नेमतों से नवाजा है, जिससे पहले की वो 5 नेमतें अल्लाह छीन ले, उन 5 नेमतों की कदर करो, उन 5 नेमतों की वो गनीमत जानो, उनकी हिफाजत कर लो।
کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ یہ 5 نعمتیں تم سے چھین لے اور جب یہ نعمتیں ملنے کے بعد تم سے چھین جائیں تب تمہیں پچھتانا پڑے، تمہیں کفے افسوس ملنا پڑے، تمہیں پچھتانا پڑے، اور اس ٹائم پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا۔ اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن جب ان کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب جہنم میں ان کے چہروں کو پلٹا جائے گا، یقولون، یہ لوگ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، اے کاش ہم نے اللہ کی مانی ہوتی، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کیا ہوتا، واطعنا الرسولا، اے کاش ہم نے رسولوں کی اطاعت کی ہوتی، اے کاش ہم نے اللہ کی باتوں کو مانا ہوتا اور رسولوں کی فرما برداری کیا ہوتا، تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، آج ہمیں جہنم میں نہ ڈالا جاتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے آپ کو 5 نعمتوں سے نوازا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ 5 نعمتیں چھن جائیں ان 5 نعمتوں کی قدر کریں۔ شبابک قبل حرمک، اے نوجوانوں، میری پیاری بہنوں آپ بھی سنو، میرے جوان بھائیوں آپ بھی سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اگر اللہ نے آپ کو جوان بنایا ہے اس سے پہلے کہ آپ بوڑھے ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ آپ کی جوانی ختم ہو جائے، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی حفاظت کر لو۔ آج آپ جوان ہیں، 25 سال 30 سال کی عمر میں آپ کی پیشانی اللہ کے سامنے جھک نہیں رہی ہے، آپ نمازوں سے اپنے آپ کو دور کر کے رکھے ہیں، آپ قرآن جیسی عظیم اور مقدس کتاب، جس کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہی ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، جس قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، اے لوگو تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، اے لوگو تم قرآن کو پڑھا کرو، اے لوگو تم قرآن کی تلاوت صبح و شام کیا کرو، روزانہ قرآن پڑھا کرو، فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ اگر تم قرآن کو پڑھو گے تو یہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا، یہ کتاب صفات کرے گی، اللہ کے یہاں سفارش کرے گی، اے اللہ یہ تیرا بندہ جو میری تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ میری تلاوت کے بدلے اسے بخش دے، اسے جہنم سے بچا۔ اے نوجوانوں، آج آپ نماز بھی نہیں پڑھتے ہو، آج آپ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے ہو، ذرا غور کرو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کل قیامت کے دن جب ہم محتاج ہوں گے نیکیوں کے، ایک ایک نیکی کا پالا پڑا ہوگا، کوئی ایک ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا، ہم رسول کی سفارش کے لیے پریشان رہیں گے کہ اللہ کے نبی کی جانب سے ہمارے حق میں سفارش کر دی جائے، اللہ کے نبی ہمارے خلاف اللہ کے ہاں شکایت کریں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے اللہ اے میرے پروردگار یہ میری قوم کے لوگ ہیں جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جن لوگوں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی۔ میرے بھائی پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اگر آپ جوان ہیں اس سے پہلے کہ آپ کی جوانی ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ بوڑھے ہو جائیں، جوانی کی قدر کر لو۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو روپیہ پیسہ دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ آپ کو محتاج بنا دے، اس سے پہلے کہ آپ محتاج ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ آپ مسکین ہو جاؤ، آپ غریب ہو جاؤ، آپ کی دولت ختم ہو جائے، اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو لوٹا دو، اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو خرچ کر دو، کچھ نیکیاں کما لو، ورنہ اگر دولت کو بچا بچا کے رکھے رہے اور اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو خرچ نہ کیا، اللہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ
من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ کہتا ہے میرے بندو، میں نے جو پیسہ جو دولت تمہیں دے رکھا ہے، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، ورنہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان یہ کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دیا، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے مہلت دے دے. فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ میں صدقہ کر کے، اے اللہ میں خیرات کر کے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں کرانا چاہتا ہوں. دولت اللہ کی راہ میں. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اگر اللہ نے آپ کو صحیح سالم بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو تندرست بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو تندرستی دی ہے، اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بیماری میں مبتلا کرے، صحت کے ایام کو غنیمت جانو، تندرستی کے ایام کو غنیمت جانو، تندرستی کے ایام کو غنیمت جان کر کے آپ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، نماز پڑھنے والے بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ. انسان 40 سال 50 سال کی عمر میں ہے، بیماریوں سے محفوظ ہے، کسی طرح کی بیماری نہیں، کسی طرح کی پریشانی نہیں، آج وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا. 50 سال کا ہوا شوگر جیسی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا. اذان کی کلمہ، اذان کی آواز، اذان کے کلمات، مؤذن صاحب مسجد کے مائک کے ذریعے اذان کے کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، اے نماز پڑھنے والے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، اے مسلمانوں آؤ نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائے، ہم چاہ کر بھی اللہ کے گھر میں نہ جائیں، ہمارے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو اے اللہ آج تو نے ہمیں بیمار بنا دیا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری بیماری کو دور کر دے، اے اللہ میں تیرے گھر میں جا کر کے تیری عبادت اور تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں. کل ہم کوشش کریں گے، ہمارے دل کے اندر خواہشات پیدا ہوں گے، لیکن اللہ ہمیں اس لائق نہیں رکھے گا کہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد جا سکے. اس کے بعد فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اس سے پہلے کہ آپ بہت بزی ہو جاؤ، بزی ہونے سے پہلے اپنے فرصت کے ایام کو غنیمت جانو اور فرصت کے ایام کی قدر کیا کرو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری کلمہ یہ بیان فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، مرنے سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کر لو، مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. کیا پتا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، اپنی زندگی کو غنیمت جانو. اس لیے کہ انسان کو پتا نہیں ہے کب اس کے اوپر موت آئے، کب انسان کے بدن سے اس کی روح نکل جائے، کب انسان اس دنیا سے چلا جائے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج اچانک ہونے والی اموات کی خبریں روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ ہمارا کوئی جاننے والا، ہمارا کوئی تعلق، ہمارے کوئی تعلق سے ہر آدمی آج آئے دن اچانک مر رہا ہے. اچانک لوگوں کے مرنے کی خبریں ہم سن رہے ہیں، لیکن کیا پتا ہے ہم بھی اچانک مر جائیں، کیا پتا ہمارے اوپر بھی اچانک موت آ جائے، اچانک ہم اس دنیا سے چلے جائیں. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اپنی زندگی کی قدر کرو. لیکن غور کیجیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو تم صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو تم شام کا انتظار نہ کرو. میرے پیارے بھائیوں، آج ہم دنیا کے اندر زندہ ہیں، آج اللہ نے ہمیں آپ کو صحیح سالم بنایا ہے، آج ہم اس لائق ہیں کہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیں.
मगर आज हम अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुका नहीं देते। गौर कीजिए, हम नमाजों से अपने आप को दूर रखें। जरा नमाज कौन सी इबादत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी टेंशन में, गम में होते थे, काना इदा हज़बहु अम्रुन सल्ला, अल्लाह के नबी को जब भी कोई परेशानी लाहिक होती थी, जब भी कोई तकलीफ लाहिक होती थी, सल्ला, आप नमाज पढ़ लिया करते थे। आप जब गमगीन हुआ करते थे, आप जब परेशानी में मुब्तला हुआ करते थे, आप नमाज पढ़ने लगते थे। और आप गौर कीजिए, अल्लाह के नबी कहते थे, या बिलाल अरहना बिस्सला, या बिलाल अरहना बिस्सला, ऐ बिलाल उठो, अजान दो और नमाज के जरिए मेरे दिल को सुकून पहुंचाओ। मेरे प्यारे भाइयों, आप और हम नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं, हमें नबी से उल्फत है, हमें नबी से मोहब्बत है, होना भी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नास अजमाइन, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके आल औलाद और दुनिया के अंदर मौजूद तमाम चीजों से ज्यादा महबूब और पसंदीदा ना हो जाऊं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, आप गौर करो, हम नबी से प्यार करते हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने गौर किया उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से कितना लगाव था? उस प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से कितनी उल्फत थी? आपको नमाज से कितनी मोहब्बत थी? कभी गौर किया आपने? अल्लाह के नबी को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है, पूरी दुनिया के लिए हमने आपको रहमत बना करके भेजा है। आप पूरी मानव जगत के लिए, पूरी मानवता के लिए आप रहमत बन करके आए थे। आपको मक्के की जिंदगी में सताया गया, पागल आपको कहा गया, मजनू आपको कहा गया, दीवाना आपको कहा गया, गालियां आपको सुननी और सहनी पड़ी। दुनिया जिस चीज को भी तकलीफ के नाम से जानती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में तमाम तकलीफों से दो चार होना पड़ा, लेकिन आपने कभी बद्दुआ न दिया। याद कीजिए, खंदक का मौका है, काफिरों ने मदीना का घेरा किया हुआ है और मुसलमानों को मिटाने के दर पे पड़े हुए हैं, मुसलमानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। काफिरों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मशगूल कर दिया, इतना मशगूल कर दिया कि आपकी असर की नमाज छूट गई, असर की नमाज आपकी फौत हो गई। आपने बद्दुआ दे दिया और फरमाया, मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा शगलूना अनिस सलातिल उस्ता, अल्लाह इनके घरों को और इनकी कब्रों को आग से भर दे, इन लोगों ने सलाते उस्ता यानी असर की नमाज से मुझे रोके रखा। ये नमाज, गौर कीजिए, अल्लाह के नबी के आखिरी अय्याम, आवाज छिन चुकी है, आप इस दुनिया से जाने वाले हैं, इस दुनिया से जाने वाले हैं, आपके बदन से आपकी रूह को निकाला जाने वाला है, आप चंद दिनों के मेहमान बने हैं, आवाज छिन चुकी है, चंद दिनों के मेहमान प्यारे पैगंबर दुनिया के अंदर हैं, साए साए की आवाज आ रही है, कान लगा करके सुना जा रहा है, आप ये कह रहे हैं, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों, नमाज का ख्याल करना, नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज की हिफाजत करते रहना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों का तुम ख्याल करते रहना, नमाज पढ़ते रहना, नमाज कभी कज़ा न होने पाए। नमाज पढ़ते रहना, नमाज, हाँ हमारी, याद कीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना है, इब्राहिम को अल्लाह ने अपना खलील बनाया, यूं ही बना लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत आजमाइशों से दो चार, बहुत आजमाइशों में मुब्तला किया, तमाम आजमाइशों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब होते गए, खरे उतरते, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी दुआओं के बाद, बड़ी उम्मीदों के बाद जो बेटा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया था, जब उस बेटे को अल्लाह तबारक व तआला ने बेआबो गया जमीन में छोड़ने का ऑर्डर किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को छोड़ करके वापस हो रहे हैं, आपके पीछे पीछे आपकी बीवी आती और कहती है, कहां छोड़ करके जा रहे हैं? वो मक्का, आज जैसे मक्का नहीं था, विवादिन गैरी दी जरा, ऐसी वादी थी जहां ना तो पानी
जहाँ ना तो हरियाली, जहाँ ना तो खाने और पीने की कोई चीज मौजूद थी। बीवी पीछे पीछे आ रही है और कह रही है, आप हमें यहाँ छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? फिर पूछा, अल्लाह अमरा का बिहाजा, मेरे शौहर आप यहाँ मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया? हाँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, हाँ अल्लाह की जानिब से हुक्म मिला है, अल्लाह ने मुझे यहीं छोड़ करके जाने का हुक्म दिया है। हजरत हाजरा जवाब देती है, अल्लाह मेरे शौहर, अगर अल्लाह ने आपको यहीं छोड़ कर जाने का हुक्म दिया है तो यकीन है मुझे अपने मालिक पर अल्लाह, तब अल्लाह तबारक व तआला मुझे गायब नहीं करेगा, अल्लाह मुझे जाये नहीं करेगा, अल्लाह मुझे बर्बाद नहीं करेगा। इब्राहिम अपने बेटे को छोड़ करके जा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद जब बच्चे से दूर चले गए, अपने हाथों को ऊपर उठाया और अल्लाह से कहा, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे घर के पास अपने बीवी बच्चों को छोड़ा है। ऐ अल्लाह, मैं तेरे सहारे अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके जा रहा हूँ। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तो इस बात की तौफीक देना कि वो नमाज कायम करने वाले बन जाए, मेरी औलाद नमाज पढ़ने वाली बन जाए। वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज, अपनी औलाद को नमाजी बनाने के लिए दुआ कर। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जो आग लोगों से जलेगी, जो आग इंसानों से जलेगी और गंधक पत्थरों से जलेगी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, बाप तो 5 टाइम का नमाजी, माँ 5 टाइम की नमाज पढ़ने के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ रही है, लेकिन ना तो बाप को इस बात की परवाह है, ना माँ को इस बात की फिक्र है कि उसकी बेटी नमाजी बन जाए, उसका बेटा नमाजी बन जाए। बाप तो नमाज पढ़ रहा है, अजान की आवाज सुनकर के अपने घर से मस्जिद की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या किसी बाप ने कभी अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे चलो आप भी नमाज पढ़ने के लिए चलो? बीवी नमाज पढ़ रही है, माँ नमाज पढ़ रही है, क्या कभी उसने अपनी बेटी को जगाया, मेरी बेटी चल तू अल्लाह के सामने अल्लाह की इबादत करने के लिए चलो, जा बचाओ अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, अपनी औलाद को नमाज पढ़ने का हुक्म दो जबकि तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए। वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, और जब तुम्हारी औलाद 10 साल की हो जाए, 10 साल की उम्र को पहुंचने के बावजूद अगर नमाज न पढ़े, नमाज न पढ़ने पर आपको अपनी औलाद को सजा देना है। प्यारे भाइयों, ये मुख्तसर सी बातें थी जो मैं आपके सामने दोबारा खिताब करने के लिए मुकल्लफ किया गया और मैंने आपके सामने दोबारा खिताब करते इन बातों को बयान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह ताला हम सब लोगों को, हम तमाम मुसलमानों को, हम तमाम लोगों को दीन तौहीद पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपनी जिंदगी के मकसद को समझने के साथ साथ अपनी जिंदगी के एक एक मिनट और अपनी जिंदगी के एक एक सेकंडों को अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनी रज़ा और अपने लिए गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको तो नमाजी बना, हम सब के दिलों में तू नमाज की मोहब्बत को डाल दे। आमीन। तक़ब्बल रब्बल